یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، لاکھوں کو میرے خواجہ نے کلمہ پڑھایا گئے، لاکھوں کو میرے خواجہ نے کلمہ پڑھایا گئے، بھارت کے مقدر کو خواجہ نے جگایا گئے، بھارت کے مقدر کو خواجہ نے جگایا گئے، کشکول میں خواجہ نے دریا کو سمایا گئے، کشکول میں خواجہ نے دریا کو سمایا گئے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی قدرت کا کیا جلوہ دکھایا ہے، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سورج کو بھی شرما دے ذرہ میرے خواجہ کا، سورج کو بھی شرما دے ذرہ میرے خواجہ کا، دریا کو ڈبو دے ایک قطرہ میرے خواجہ کا، دریا کو ڈبو دے ایک قطرہ میرے خواجہ کا، ہے ہند کی ہر شے پر قبضہ میرے خواجہ کا، ہے ہند کی ہر شے پر قبضہ میرے خواجہ کا، خشکی میرے خواجہ کی، خشکی میرے خواجہ کی، دریا میرے خواجہ کا، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، خورشید زمیں تم ہو، مہتاب گگن تم ہو، خورشید زمیں تم ہو، مہتاب گگن تم ہو، زہرا کے لہو ابن سلطان زمن تم ہو، زہرا کے لہو ابن سلطان زمن تم ہو، اللہ کی رحمت سے بخشش کی کرن تم ہو، اللہ کی رحمت سے بخشش کی کرن تم ہو، اجمیر کی دھرتی پر، اجمیر کی دھرتی پر اور جلوہ فگن تم ہو، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، کشمیر سے تامل تک اس کا بھی علاقہ ہے، بھارت کا ہر ایک ذرہ اس کا بھی اثاثہ ہے، کشمیر سے تامل تک اس کا بھی علاقہ ہے، بھارت کا ہر ایک ذرہ اس کا بھی اثاثہ ہے، کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض غم کو، کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض غم کو، تا حشر میرا خواجہ، تا حشر میرا خواجہ اس گند کا راجا ہے، مصطفیٰ کے جانشین، المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین، رحمت کی فضا میں بخیر چلے جاؤ، دنیا کی محافل سے رخ پھیر چلے جاؤ، رحمت کی فضاؤں میں
باخیر چلے جاؤ رحمت کی فضاؤں میں باخیر چلے جاؤ دنیا کی محافل سے رخ پھیر چلے جاؤ دنیا کی محافل سے رخ پھیر چلے جاؤ ملنا ہے اگر تم کو بھارت کے شہنشاہ سے ملنا ہے اگر تم کو بھارت کے شہنشاہ سے لو اذن بریلی سے لو اذن بریلی سے اجمیر چلے جاؤ المدد خواجہ دی مصطفیٰ کے جانشین خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین شبیر نے کربل میں اس دی کو بچایا ہے شبیر نے کربل میں اس دی کو بچایا ہے اس دین کو خواجہ نے پھر ہند میں لایا ہے اس دین کو خواجہ نے پھر ہند میں لایا ہے فتنوں سے رضا نے پھر جب دین بچایا ہے جب دین بچایا ہے جب دین بچایا ہے دیا ایمان خواجہ نے بچایا اعلیٰ حضرت نے ہمیں خواجہ کا یہ در بھی دکھایا اعلیٰ حضرت نے در خواجہ پہ جو مانگو ہمیں ملتا ہے وہ بے شک سوالی ہم کو خواجہ کا بنایا اعلیٰ حضرت نے میرا خواجہ میرا راجہ میرا خواجہ میرا راجہ فضل مولا سے بلال قادری دولہا بنا فضل مولا سے بلال قادری دولہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سہرا سجا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سہرا سجا یہ دولہا بنا دولہا بنا سہرا سجا سہرا سجا سہرا سجا ان کی شادی خانہ آبادی گورم مصطفیٰ از پہ غوث الورا بغیرے امام احمد رضا یا خدا کرتی رہے پردہ سدا رکھ الہی التجا جاگو ہمیشہ پایا یہ دولہا بنا سہرا سجا سہرا سجا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا تو خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا جلدی دکھا جلدی دکھا تو خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا جلدی دکھا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا لوگ نیچے تشریف فرمائیں
જે જાનૈયા આવ્યા છે જે પણ ગામથી તે બધાય નીચે બેસે. આપ યજમાન છો, આપનો જ કાર્યક્રમ છે, આપ જ આયોજક છો. અમે તો ખાલી એક નામ સંસ્થાનું છે અને અમે સેવા આપીએ છીએ માત્ર. સોફા આપણે રાખ્યા છે ખાલી મહેમાનો માટે. ગ્રાઉન્ડ સીમિત હોય, લિમિટેડ હોય. ગવાહ અને વકીલ સંસ્થા તરફથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ દુલ્હાને તેની ચિંતા કરવાની નથી. કોઈ પણ દુલ્હાને જગ્યાએ બેસી રહ્યા છે જે આપણી જાણમાં જાણશો. હવે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. ગવાહ અને વકીલની નિમણૂક સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવી છે. સર્ટિફિકેટમાં નામ પણ લખાવી દેવામાં આવ્યું. કોઈ તો બેસવાનું છે. એડવોકેટ રિયાઝભાઈ મુલ્લા સ્ટેજ ઉપર આવે, જ્યાં હોય ત્યાંથી. હવે કાર્યકરો અહીંયા ન ઉભા રહીએ ભાઈ. આપ છૂટા છવાયા કામગીરી બજાવો. આપને જે કામગીરી સોંપવામાં આવી છે એ આપણી જવાબદારી છે. મને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી તો આ જવાબદારી નિભાવું છું. અસ્હાબુલ જન્નાહ જન્નતિ હુમુલ ફાઇઝૂન. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ખૂબ ખૂબ માશાઅલ્લાહ. અફઝલ કુરાને પાક ના લફ્ઝો અને તે પકીરત સાથે આ આરંભ જ આટલો સુનેરો છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આખો પ્રોગ્રામ આપણો સોને પે સુહાગામય બની જશે એ નિશ્ચિત છે.
આવો કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. આજના જશ્ને સમૂહ શાદી નો બીજો કાર્યક્રમ સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ જમાત રાણાવાવ. દરેક જમાતોનો સમૂહ એટલે સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ જમાત રાણાવાવ. બીજો જશ્ને સમૂહ શાદી 25 દુલ્હા દુલ્હનની નિકાહવાની. માશાઅલ્લાહ 25 એ 25 તારીખ આ યાદ આવે છે આપણને તો આપણને બરેલીના શહેનશાહ સુન્નિયતના આપણા પેશવા આલા હઝરત ફાઝિલે બરેલવી રદિયલ્લાહુ અન્હુનું નામ યાદ આવી જાય છે કે જે હંમેશા હોઠે છે અને હૈયે છે અને સુન્ની બરેલવી ની એક પહેચાન છે. અને મસલકે આલા હઝરત ઉપર જ આજના દોરમાં કાયમ રહેવું એ જ મસલકે ગૌસે આઝમ છે, એ જ મસલકે ખ્વાજા ગરીબે નવાજ છે. તો પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ અને તિલાવતે કલામે પાક પછી આપણે હું વિનંતી કરીશ નાત શરીફની મધુર પંક્તિઓ રજૂ કરવા માટે પઠાણ સાદાબ અબ્દુલ રહેમાન ને. પઠાણ સાદાબ આપ નાત શરીફ મુખ્તસર રજૂ કરજો. હવે અહીંથી ફ્રી થઈ જાય એટલે હું ફોન કરીશ. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बागे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों
आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हेलो हेलो, नूरानी जो लफ्ज तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक हर दिन हमारे होठों पे रहनी चाहिए। ફરી ગુજરાતીમાં જ આગળ વધારું છું કે એક અમૂલ્ય ખિદમત આપનાર એટલે મસ્જિદના ઇમામ સાહેબો, એમની સેવાની આપણે કદર ક્યારેય નથી કરી શકતા। આપણે કોઈ પણ નોકરી કરતા હોઈએ ક્યારેય પણ તો ક્યારેક 11 વાગે પહોંચીએ છીએ, ક્યારેક 11:15, ક્યારેક 11:30, કોકનો 3 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય તો ક્યારેક 3:15 પર પહોંચે, ક્યારેક કોક બહાનું પણ કરીએ કે આજે વરસાદ હતો, આજે તડકો હતો, આજે સૂઈ ગયો હતો, પણ કુરબાન જઈએ એ પેશ ઇમામો પર કે શિયાળામાં જે સમય હોય નમાઝનો એ સમયે પહોંચીને આપણી આગળ રહી ને નમાઝ અદા કરાવે, એના જવાબો આપવાની તે પરિસ્થિતિમાં ન હોય તો એ ઇમામોની અમૂલ્ય ખિદમતને અમે સરતાજ ગણીએ છીએ। અને ઇમામ સાહેબ કે જે આપણા અરકાન ઇસ્લામ કે જે નમાઝ છે, ઈમાન, નમાઝ, રોજા, જકાત, હજ, એમાં જે નમાઝ છે એ અહેમ ફરજ અદા કરાવે છે, એને આજના દિવસે આપણે ક્યારેય ભૂલી શકીએ નહીં। તો ઇમામ સાહેબનું સન્માન કરવાનો અમને અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો છે અને તે અમૂલ્ય અવસર અમે પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। સૌપ્રથમ હું વિનંતી કરીશ આમંત્રિત મહેમાનો જે બહારગામથી આવ્યા છે તે સોફા ઉપર બેસે। જાનિયા જે બહારગામથી આવ્યા છે તેને સોફા ઉપર બેસવાનું નથી કે રાણાવાવના કોઈ પણ અગ્રણીઓને કે વ્યક્તિઓને સોફા ઉપર બેસવાનું નથી। ફક્ત બહારગામથી આવેલા માનવંતા મહેમાનો ને કોઈ વ્યક્તિ આવ્યા હોય તેનું નામ મને આપો તો આપણે એને સોફા ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરવા માટેની રિક્વેસ્ટ કરીએ, વિનંતી કરીએ, આવકાર આપીએ। ઉસ્માનભાઈ, સૈયદ શોકત બાપુ, સૈયદ જમાતના પ્રમુખને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાજિયા મસ્જિદના પેશ ઇમામ આપણા સરતાજ સૈયદ અબ્દુલ્લા મિયા બાપુ આવી રહ્યા છે। આવો નારાએ ઇસ્તકબાલ કરીએ। નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, ગોસે પાક ઇરામ जिंदाबाद।
હું સૈયદ શોકત બાપુને વિનંતી કરું છું કે તેઓ જલ્દી હાર સૈયદ શોકત બાપુ સન્માન કરી રહ્યા છીએ આપણા પેશ ઇમામ સરતાજ સૈયદ અબ્દુલ્લા મિયા બાપુનું મુબારક 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 શોકત બાપુ આપને આ અમૂલ્ય ખિદમત મળી છે એક સાદાત બીજા સાદાતનું સન્માન કરે ઇસ્તકબાલ કરે એ આપણી ખુશનસીબી છે ને આપણે આને આવો અવસર મળી રહ્યો છે આગળ વધારીશું મદની મસ્જિદ આદિત્યાણા નહીં સોરી ઇબ્રાહિમ શાહ મસ્જિદ રાણાવાવના મૌલાના અબ્દુલ શકુર મુલ્લા સાહેબ અહીંયા આવ્યા નથી કાર્યક્રમને આગળ વધારીશ કે મુંડા મસ્જિદના મૌલાના મદની બાવા સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ કસ્બાતી જમાતના પ્રમુખ નજીરભાઈ મલે હવે વિડિયો ઉતારવા વાળાને વિનંતી કે આપ થોડા સાઈડમાં ઓલી સાઈડ આવી જાઓ આપને નમ્ર વિનંતી છે કસ્બાતી જમાતના પ્રમુખ મુસાફરખાના મસ્જિદના મૌલાના યુસુફ સાહેબ બાવાનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ મહેમાન અગ્રણી જનાબ ઇકબાલભાઈ પંજવાણી સાહેબને જનાબ ઇકબાલભાઈ પંજવાણી સાહેબ આવ્યા છે એમનું સન્માન આભાર મૌલાના સરતાજ સાહેબ નૂરી મસ્જિદના પેશ ઇમામ મૌલાના અબ્દુલ રહેમાન સાહેબ વિનંતી કરી ઈશાભાઈ દોજાઈને ઈશાભાઈ અબ્દુલ રહેમાન સાહેબનું આપ અમારા તરફથી સન્માન કરો મદની મસ્જિદ આદિત્યાણા સુભાનઅલ્લાહ આદિત્યાણા જેવા ગામ નાના ગામમાં પણ મદની મસ્જિદ છે વર્ષોથી જેમાં ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી કાયમો દાયમ રહેશે મૌલાના મુજસ્સમ બાપુ બુખારી એડવોકેટ રિયાઝભાઈ મુલ્લાને વિનંતી કરીશ કે તેઓનું ફૂલોથી સન્માન કરે રિયાઝભાઈ એડવોકેટ સાહેબ આપકે જે દિવસ રાત જોયા વગર સમયને ચૂક્યા વગર ટાઈમ ટુ ટાઈમ નમાઝ અદા કરાવે છે મૌલાના સાજિદ સાહેબ જુમા મસ્જિદ રાણાપોરડી પુષ્પ આપી ફૂલો આપી અભિવાદન કરો અમૂલ્ય અવસર સુલેમાનભાઈ આપને મળી રહ્યો છે એક મસ્જિદના પેશ ઇમામનો ફૂલોથી સન્માન અહેમિયત જો સમજો તો બહુ મોટી છે શહેર કાજી મોહમ્મદ નૂર મિયા સાહેબ નું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ એડવોકેટ નજીક આવી જાજો સર હાફિઝ શકીલ બાપુ સાહેબ સન્માન કરવા માટે હાફિઝ શકીલ બાપુ સાહેબ નું સન્માન કરવાનું છે આપણે વિનંતી કરીશું જુમાભાઈ જોડેજા મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ સન્માન કરો મોહસિન સાહેબ પછી ખિદમત પણ અંજામ કરી રહ્યા છે बे निशानों का निशान मिटता नहीं मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा और साहिलो दामन सखी का थाम लो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा और ये रजा हर काम का एक वक्त है आज जे दुल्हा दुल्हनों शादी रचाई रही है घना समय की प्रतीक्षा करी रहा है घना थोड़ा समय की प्रतीक्षा करी रहा है एमने कल्पना पर नहीं हुई कि राणावाव खाते समूह शादी नो कार्यक्रम दिल को भी आराम हो ही जाएगा આપણે ઉતાવળા થઈએ છીએ બહાવરા થઈએ છીએ જલ્દી કરવા જઈએ છીએ પણ દરેક કામનો સમય નિશ્ચિત રાખેલો છે અલ્લાહ અલ્લાહના રસૂલ તરફથી આ દુઆ જરૂરી છે તો હવે નિકાહવાની
મદદ કરે છે એ જ આપણો સુન્ની બરેલવીઓનો અકીદો છે. અને જે ફરેલા છે દેવબંધી વાદી છે તે ક્યારેય તેમાં માનતા નથી. તો આપણો સુન્ની બરેલવીનો અકીદો છે આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સુધી બધાય કયામત સુધી હયાત છે. तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले. नेते जाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्यारा रसूल पाक आखा जहान की जान छे. जान है वो जहान की और जान है तो जहान. तो इंशाअल्लाह निकाह ख्वानी ની અહમ રસ્મ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. એક્ઝેક્ટ આપણો સમય છે 11:05 નો. કોને કબૂલાતની ને કઈ નિકાહ ખ્વાનીની આપણે આપવાની છે જવાબદારી. હાજી અબ્દુલ્લા મિયા સાહેબ બાપુને વિનંતી કરું છું કે આપ આજે 25 દુલ્હા દુલ્હન ની નિકાહ ખ્વાની ની કામગીરીને અંજામ આપી રહ્યા છો ને તે કામગીરી આપને બજાવવાની છે. મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે, અપીલ છે સંસ્થા તરફથી કે આપ નિકાહ ખ્વાનીની અહમ રસ્મને અદા કરાવો. અહીંયા કાર્યકરો ઊભા છે આટલા, આપ હટી જાઓ, થોડીક અમને ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज बावकार सादात किराम और हमारी राना वाव की हर मस्जिद के अइम्माए किराम, इनके अलावा समस्त मुस्लिम जमात के हर रहबर और पटेल जो स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज है, इनके अलावा बाहर से जितनी भी बारातें आई है, इसमें जितने भी हमारे मेहमान हैं, वो इनके अलावा हमारी मोअज़्ज़िज़ माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज शादी के मौके पर हम लोग यहाँ हाजिर आए हैं। कौन नहीं जानता कि शादी, ये निकाह, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इनकी सुन्नत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। खुद हमारे आका अलैहिस्सलाम हदीस पाक में फरमाते हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निकाह ये मेरी सुन्नत है,
جس نے نکاح سے منہ موڑا، آقا فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو ہمارے مذہب اسلام میں نکاح یہ سنت بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے۔ نکاح سے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور نکاح کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ بغیر نکاح ہم غسل کرتے ہیں، اگر سنت غسل سمجھ کے ہم غسل کریں گے تو غسل کے جتنے قطرے ٹپکیں گے، قطرے نکلیں گے، قطرے بہیں گے، ان کے برابر ہمارے نامۂ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے، صرف نیکیاں۔ لیکن جو بندہ نکاح کر لیتا ہے اور ان کے بعد جب ان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، شادی کے بعد، نکاح کے بعد پھر جب غسل فرض ہوتا ہے اس کے اوپر اور وہ غسل ادا کرتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ غسل کے جتنے قطرے بہتے ہیں وہ ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ جتنے بھی قطرے بہیں گے غسل میں، اتنے فرشتے پیدا ہوں گے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، یہاں تک کہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور یہ سارا ثواب ہمارے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نکاح اسلام میں کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے گھر آباد ہوتے ہیں، خانہ آبادی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے آج ہم نے شادی کو مہنگی بنا ڈالی، اتنی مہنگی بنا ڈالی، اتنی مہنگی بنا ڈالی کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہماری جوان جوان بچیاں گھر پر بیٹھی ہے، 35 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، وہ باپ بیچارہ اپنی بچی کی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کہ ہم نے ایسی رسمیں گھسا دی، ایسے فضول خرچ گھسا دیے ہیں کہ ایک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا ہے، جن کی وجہ سے ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آسان نکاح اللہ کو بہت پسند ہے۔ آسان نکاح، سادگی کے ساتھ جو نکاح کی جاتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کو اتنی آسان کر دو، اتنی آسان کر دو کہ پھر زنا کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے۔ نکاح کو اتنی آسان کرنی چاہیے۔ آج کل جہالت کی وجہ سے ہم نے نکاح کو مہنگی کر ڈالی ہے، جن کی وجہ سے آج جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔
تو یہ میں مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے رانا واؤ کے جو مین لیڈر ہے، یہ جو دوسری سموہ شادی کر رہے ہیں وہ ہمارے مخلص عثمان بھائی نائی اور انیس باپو اور دیگر جو انتظامیہ کمیٹی کے ممبر حضرات ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ دوسری مرتبہ یہ شادی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ دوسری سموہ شادی آج ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ تو صرف آ کر بیٹھے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے، کام پورا ہو جائے گا، لیکن اتنے بڑے کام کے اندر ان لوگوں نے محنت کتنی کی ہوگی، تکلیف کتنی اٹھائی ہوگی، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ رمضان سے بیچارے محنت کر رہے ہیں، تب آج ہم کو یہ دن دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم یہ سامیانے کے نیچے حاضر ہے اور یہ نکاح کی رسم ادا کی جائے گی۔ 2 مہینے سے محنت کر رہے ہیں یہ لوگ، اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب لوگ اپنی بچیوں کی نکاح کر سکے۔ تو میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ ہمارے عثمان بھائی نائک جو یہاں کے مین لیڈر ہے اور جتنے بھی سمست مسلم جماعت کے جتنے بھی لیڈر حضرات بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ جتنے بھی اس میں ممبر حضرات ہیں سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس طرح سے ان کے ہاتھوں سے دین کا کام لے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو لوگ باہر سے آئے ہیں دور و دراز سے، جو اپنی بچیوں کی نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی خوش نصیب ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر لڑکیاں ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جنت کا پروانہ دے دیتا۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی بچیوں کی شادی ہو۔ ہاں، تو جو اپنی بچیوں کی شادی کر رہے ہیں یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ وہ مغفرت کا پروانہ لے کر اٹھیں گے، اور جن کے گھر یہ بچی جائے گی ان کے گھر میں بھی اللہ کی رحمت و نور کی بارش برسے گی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے وہ ہمارے سخی حضرات جنہوں نے دل و جان سے یہ کام کے اندر چندہ دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو بغیر ذریعے بغیر وسیلے نہیں ہوتا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکبادی اور دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے یہ کار خیر کے اندر دل و جان سے چندہ دیا ہے، بڑی بڑی رقم پیش کی ہے اور یہ مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ ہمارے عارف بھائی سوریا ہیں، سب کے نام لیں گے، میں نام نہیں جانتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے دامے درہمے قدمے سکھنے اس میں حصہ لیا ہے اور چندہ دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی روزی رزق کے اندر اور زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب نکاح کی رسم شروع ہونے کو جا رہی ہے۔ میں کلمہ پڑھاؤں گا،
جتنے بھی دلہا حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھے، اس کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ سننا یہ سنت ہے، آپ لوگ غور سے خطبہ بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صراط الذین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دویم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویم کلمہ تامجد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والنمیمت والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت وآمنت وأقول انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
वल-यौमिल आखिर वल-क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला वल-बास बादल मौत हक़्क़ुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, आप लोग गौर से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अरे भाई, जो हमारे मेहमान आए हैं इसका सम्मान की। દરેક કામગીરી માટે રજૂઆત કરનાર, હંમેશા દોડનાર, સતત કર્મશીલ, સતત કાર્યશીલ એવા શ્રી રામદેવભાઈ મોઢવાડિયા અહીંયા ઉપસ્થિત છે। खास कहूं तो कि सो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। रामदेव भाई, सो चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक रहेगी। तो रामदेव भाई, आप आया छो, हमारी महफिल की रौनक वधाववा माटे खूब खूब आभार। परेशभाई टेवाणी, पोरबंदर जिला भाजपा पूर्व प्रमुख, राणावावना अग्रणी, हर हमेश हमने साथ देनार एवा परेशभाई टेवाणी पण अहींया उपस्थित छे। तेमने पण हूँ खूब खूब आवकार आपું છું। તેમજ प्रतापभाई खिस्तरिया, राणावाव शहर कांग्रेस प्रमुख अहींया उपस्थित छे, तेमने पण आवकार આપું છું। प्रजापति समाजना प्रमुख, राणावाव शहर भाजपना पूर्व प्रमुख श्री भोजाभाई जादव પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તેમને પણ હું આવકાર આપું છું। આપનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન, આપને હૃદયથી આવકાર, શબ્દોથી આવકાર, અંતરથી આવકાર। શ્રી ઘનશ્યામભાઈ કે જેઓ સિંધી સમાજના પ્રમુખ છે, તેમને પણ હું આવકાર આપું છું। આપનો અંતરથી આવકાર, ખૂબ ખૂબ આવકાર। શ્રી લાખાભાઈ દાસા, तालुका कांग्रेस प्रमुख, राणावाव तालुका कांग्रेस प्रमुख, तेमने पण आवकार आपું છું। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ અહીંયા સમૂહશાલીના આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને અમારા કાર્યક્રમની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી। જે પણ અહીંયા સ્ટેજ પાસે કે ડાયસ પાસે ઊભા છે, રાણાવાવ નગરપાલિકાના સતત કાર્યશીલ
અને અત્યારે તો જેમની માથે જ સંઘળી જવાબદારી છે, કારણ કે રાણાવા નગરપાલિકામાં વહીવટદાર છે, તો તેવા પોતાના સિરે મોટી જવાબદારી લઈને નિભાવી રહ્યા હોય એવા સતત લોક સંપર્કમાં રહેનારા અને છેલ્લા 5 મહિનાથી કોઈ પણ કામગીરી હોય તો જાણે તેઓ જ કાઉન્સિલર હોય તે રીતે દોડનારા એવા ફુરકાનભાઈ ગિરાજને પણ હું આવકારું છું. એમને પણ અહીંયા શબ્દોથી મારો આવકાર છે. આપ આવ્યા, આપ અમારી ખુશનસીબી છે કે આપ આ સમૂહ શાદીને આંગણે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. ખૂબ ખૂબ આવકાર આપને. મિલનભાઈ સોની બાપુ આપ કબૂલાતની અથવા તો સાઈડમાં પોતાનું સ્થાન લે. અહીંયા પણ ઘણા ઊભા છે ભાઈ. આપણે આગળ મહેમાન આ પ્રસંગે જે રાણાઓમાં એવા વ્યક્તિઓ કે જે આજે રાણાવા મુસ્લિમ સમાજના તેજસ્વી પાલવાઓ બનીને પોતાની વિવિધ ક્ષેત્રમાં સેવા આપી રહ્યા છે. એ તેજસ્વી તાંડાઓ આકાશમાં ચમકી રહ્યા છે. ખાલી ચમકતા નથી, પણ તે ચમકને નિખારી રહ્યા છે અને તે ચમકથી આપણને ચમકાવી રહ્યા છે. અને તે ચમકનારાઓ સિતારાઓને આજે આપણે સન્માનવા છે, સત્કારવા છે, અભિવાદન કરવાનું છે અને તે આપણો ગૌરવ છે, આપણું સન્માન છે અને મિસાલ બની રહેશે આવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે કે આ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હો તો આગામી દિવસોમાં સૌપ્રથમ ડોક્ટર જે બની ગયા છે એમાં ડોક્ટર સમરા ખાતુન મકસૂદિયા બુખારી કે જે ઉપસ્થિત નથી પણ તેમના ભાભી તેમના તરફથી સન્માન પત્ર મેળવી લેશે અને તેને આપી દેશે. હું વિનંતી કરીશ અમીરુન નિશા વારિસ કાદરી તે ખાતુનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આવીને ડોક્ટર સમરા ખાતુન મકસૂદિયા તરફથી તેમના ભાભીને આ ફોટોગ્રાફર કોઈ પણ હોય ડોક્ટર રહેનુમા નાસિર હુસૈન કાદરી હું વિનંતી કરીશ ફરઝાના અનીસમિયા પીરજાદાને. ફરઝાના ખાતુનનું ગૌરવ છે. હું વિનંતી કરીશ અમીનાબેન ઓસમાણભાઈ નાય નગરપાલિકાના પૂર્વ સદસ્ય. અમીનાબેન એ કાઉન્સિલર છે કે તેઓ કાઉન્સિલર બનવાની હેટ્રિક નોંધાવી છે. 3 વખત સતત કાઉન્સિલર રહ્યા છે. આજે એક કાઉન્સિલર એક વખત હોય તો બીજી વખત નથી રહેતા કારણ કે કામગીરી થઈ નથી શકતી, પણ 3 વાર જેઓ ચૂંટાઈને આવ્યા છે એવા કાઉન્સિલર આજે એક તેજસ્વી ડેન્ટિસ્ટ નું સન્માન કરી રહ્યા છે. આભાર અમીનાબેન નાય. જસ્મીનમાં હેદરમિયા કાદરી નર્સિંગ નારેજનની વિનંતી કરીશ કે તેઓ નર્સ ક્ષેત્રે સેવા આપનાર નર્સિંગ તરીકે. તબસ્સુમ નજીરભાઈ મલિક નસરુમબેન નું સન્માન કરી રહ્યા છે અમિતાબેન ઇકબાલભાઈ નારેજા. જસ્મીનમાં હેદરમિયા કાદરી નું સન્માન કરવા માટે આવ્યા તબસ્સુમબેન. હા તો હું જે હમણાં જ આવ્યા હતા અમિતાબેન ને પાછી વિનંતી કરું છું કે તેઓ આવે પાછો. સમા કોસર યુનુસભાઈ, જાહિદા ઉમર સમા, જાહિદાબેન ઉમર સમા, મુસ્કાન મુસ્તાક મલિક આવ્યા. જેમનું નામ આપવામાં આવે આપ પ્લીઝ ઝડપથી આવો. સમયની એક મિનિટ અત્યારે આપણા માટે કિંમતી છે. મહાનુભાવ આપણે આંગણે છે. નજીર હુસૈન નુરમિયા પીરજાદા સાહેબ વિનંતી કરીશ તેઓ અહીંયા આવે. હું વિનંતી કરીશ જમીલ ઇદ્રીસભાઈ તલ ડિપ્લોમા ઇન જનરલ નર્સિંગ ક્ષેત્રે સેવા આપી રહ્યા છે. જમીલ ઇદ્રીસભાઈ તલ. ઉમરભાઈ અબુભાઈ સુમરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આવે. આપના દ્વારા સન્માન કરવાનું છે.
શબ્બીરભાઈ હમદાણી અહીંયા આવી રહ્યા છે, સુન્ની અંજુમન ઇસ્લામના વહીવટદાર પોરબંદર અને ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટીના ડાયરેક્ટર, પૂર્વ ડાયરેક્ટર હાજી શબ્બીરભાઈ હમદાણી આવી રહ્યા છે અહીંયા. તેમનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. शब्बीर भाई माटे कहिस कि आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है. शब्बीर भाई, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है. आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है. आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है. हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं. शब्बीर भाई, आप स्थान ग्रहण करो. अख्तर अरुण शमा ने अख्तरभाई अरुणभाई शमा उमर अबुभाई सुमराने विनंती करीश के तेओ अख्तरभाई अरुणभाई शमा ने सन्मानित करे. હવે સમાજમાં જેવો લડત આપી રહ્યા છે પોતાની અને સમાજ માટે, એટલે કે એડવોકેટ જે બન્યા છે, ફટાફટ એડવોકેટનું આપણે સન્માન કરશું, કારણ કે તેઓ ટાઈમના પાબંદ હોય. વળી ક્યાંક તારીખ પાડી દેશે તો આપણે લાંબા થઈ જશું. મોહમ્મદ મુનીર કરીમભાઈ પીરજાદા, વાહ સુભાનઅલ્લાહ, એડવોકેટના સન પણ એડવોકેટ, માશાઅલ્લાહ. ઉસ્માનભાઈ અબુભાઈ નાઈ, પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ રાણાવાવ અને કાર્યક્રમની જાન આન બાન નિશાન નાસ્તે તેઓનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. મોહમ્મદ રિયાઝ ગુલામ કાદર મુલ્લા, એડવોકેટ. सैयद अब्दुल्ला मियां बापू ने विनंती, सैयद गुलाम नबी अब्दुल्ला मियां बापू उर्फे गुल्लू बापू ने विनंती करीश. इरफान असमदल एडवोकेट છે, રાણાઓનું ગૌરવ છે. શોકત અલી બાપુ કાદરી ને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેનું સન્માન કરે, અભિવાદન પત્ર આપીને, સન્માનિત પત્ર આપીને. રૂબીના સલીમ ગાવડા, MA LLB MLM એડવોકેટ, LLM એડવોકેટ રૂબીના સલીમ ગાવડા, રાણાઓનું ગૌરવ છે. વિનંતી કરીશ મુસ્કાન સનાર સમાને, મુસ્કાન સનાર સમાને. સમાજના એન્જિનિયર, હવે સમાજના એન્જિનિયર કે જેમાં જે સમાજના વિકાસ માટેની કામગીરી કરશે ઇન્શાઅલ્લાહ, એન્જિનિયર અસ્કર અલી હબીબ મિયા કાદરીનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ. સલીમ હબીબ બારમાની ઉપપ્રમુખ મલેક જમાત, સિવિલ એન્જિનિયર. એજાજ જમિયત ખાન બેલીમ, એ પણ એન્જિનિયર છે. વિનંતી કરીશું હુસેનભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ સજ્જન ઉપપ્રમુખ બેરાવળ જમાત, તેઓ ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે. એજાજ જમિયત ખાન બેલીમ આવ્યા છે નથી. માયરાબાનુ કરીમભાઈ પીરજાદા સાહેબ, એજાજભાઈ આવ્યા છે, હાલો સન્માન કરી લો. હુસેનભાઈ, માયરાબાનુ કરીમભાઈ પીરજાદા, સન્માન કરવા માટે વિનંતી કરીશ ફરજાના અનિશમિયા પીરજાદા, બી ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર. माहिरा बानो करीम भाई पीरजादा, बी इंजीनियर. फरजाना अनिशमिया पीरजादा, फरजाना खातून ने विनंती करीश के हूं तेओ माहिरा बेन નું સન્માન કરે. બી સિવિલ એન્જિનિયર. આગળ વધારીએ છીએ કાર્યક્રમના. સરહદે સુરક્ષા કરનાર, પોતાની જાન હોમી દેનાર, પોતાના જીવ સટોસટની બાજી ખેલનાર એવા જાબાજ આપણા મિલિટરી મેન રાણાવાવનું ગૌરવ મોહમ્મદ તાર બાબા નિંગોરાનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ આદતિયાણા સંધિ જમાતના પ્રમુખ સુલેમાન હાસમભાઈ મુંદ્રાને. એમનું સન્માન પત્રક હું સુલેમાનભાઈને આપીશ. આજે સન્માન થવાનું છે, છતાં પણ તેઓ સરહદે ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. ધન્ય છે એ સપોર્ટને. સમાજના શિક્ષક કે જેઓ કેળવણીકાર છે, આપણા સમાજને
એક નવી દિશા આપશે, તેજસ્વી ચાલનાઓ તેની પાસેથી તૈયાર થશે. આપણા ઉસ્તાદ છે, એ ઉસ્તાદ એટલે કે ફરીદ મિયા મુસ્તફા મિયા મલેક બીએસસી બીએડ શિક્ષક તરીકે ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. ઇશરાક રિયાઝ અહેમદ કાદરી સેક્રેટરી સૈયદ જમાતને વિનંતી કરીશ કે તેઓને આ સન્માન પત્ર આપી તેઓનું સન્માન કરે. ફરીદ મિયા મુસ્તફા મિયા મલેકનું. સોફિયા હબીબભાઈ ભારખાણી MA BEd માસ્ટર ડિગ્રી અને બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન MA BEd. સોફિયા હબીબભાઈ ભારખાણી વિનંતી કરી સમીનાબેન ઉસ્માનભાઈ નાઈને પૂર્વ કાઉન્સિલર સતત 3 વખતથી ચૂંટાઈ રહેલા, સેવા તેમનું એક જ માત્ર સૂત્ર છે અને સેવા સેવા સેવા. કાર્યક્રમ હતો છતાં પણ ગઈકાલે કોઈનું કામ હતું તો તેઓ તાત્કાલિક દોડી ગયા હતા. ઘરને ભૂલીને સતત સમાજ સેવામાં ઉતરનાર અમીનાબેન ઓસમાનભાઈ નાય કે જેઓ આ કાર્યક્રમના જાન છે, તેમના એલિયા મોહતરમાં છે. ઓસમાનભાઈ ખુશનસીબ છે, ખૂબ ખુશનસીબ છે. ખબર નથી ક્યાંથી નસીબ લઈને આવ્યા છે. થોડી ઘણી ઈર્ષા પણ થાય છે ક્યારેક ક્યારેક, પણ માશાઅલ્લાહ કહી દઉં ભાઈ. હજી જ આવી રીતે ઓસમાનભાઈ આપ કામગીરી કરતા રહ્યો ઇન્શાઅલ્લાહ. સમાજ માટે સમાજ આપને અધકેરું સ્થાન આપ્યું છે અને આગળ વધારતી રહેશે. આપ કામ કરતા રહ્યો. काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो. આગળ વધારીએ. સમાજની અન્ય જગ્યાએ ફરજ બજાવનારા સાજિદ ખાન, હુસેન ખાન ધોરી આપણા સેન્ટ્રલ બેંક રાણાઓમાં કેશિયરની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. હેડ કેશિયર કરીમ બાપુ પીજાદા સાહેબ એડવોકેટ ને વિનંતી કરીશ કે તેઓનું સન્માન કરે. ભાઈ બાપુ અહીં આવી જાઓ. બસ હવે સન્માન સમારંભના 2-3 તેજસ્વી તાલાઓ જ બાકી છે. બાકી દરેક તારાઓ આકાશમાં ચમકી રહ્યા છે. એની ચમક આપણે જોઈ લીધી. નજીર સુલતાન મલેક SBI રાણાઓના હેડ કેશિયર, ફારૂક મિયા અહમદ મિયા મુલ્લા પ્રમુખ મુલ્લા જમાતને વિનંતી કરીશ કે તેમને સન્માન પત્ર આપીને તેમનું અભિવાદન કરે. નજીર સુલતાન મલેક. આગળ વધારીએ. અકરમ ઇકબાલ ગુમરા જીબી માં જુનિયર એન્જિનિયર ની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. કોઈ પણ કામગીરી હોય જીબી ની તાત્કાલિક પૂર્ણ કરી દે છે. માઇક બંધ કરી દે. ઝાકિર મિયા મુસ્તફા મિયા મલેક જેઓ અકરમ ઇકબાલ ગુમરા નું સન્માન કરશે. હનીફ શાહ અકબર શાહ બાંડવા ફકી જમાતના પ્રમુખ. અકરમ ઇકબાલ ગુમરા સાહેબ જીબી માં એન્જિનિયર ની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે, જુનિયર એન્જિનિયર. ઝાકિર મિયા મુસ્તફા મિયા મલેક પોસ્ટ ઓફિસમાં તેઓ સેવા આપી રહ્યા છે. હું વિનંતી કરીશ, તેમના ભાઈ હાજર છે ઝાકિર મિયા મુસ્તફા મિયા મલેકના, એ સન્માન પત્ર સ્વીકારશે. ડોક્ટર અનવર હુસેન ધરારા ખત્રી જમાતના અગ્રણીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેમના ભાઈનું સન્માન કરે. આ સન્માન પત્ર ડોક્ટર ઝાકિર મિયા મુસ્તફા મિયા મલેકના ભાઈને આપે. મોહમ્મદ મુનાફ ગફારભાઈ સિંગાણી ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ કસબાજી જમાતના સેક્રેટરીને વારિસ અલી અલ્તાફ હુસેન કાદરીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ડોક્ટર મોહમ્મદ મુનાફ ગફારભાઈ સિંગાણીનું સન્માન કરે. મુનાફ ગફારભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે તો તેમ આવી ગયા. તેમના વતી તેમના ભાઈ સન્માન પત્ર સ્વીકારી રહ્યા છે. આંખે બિછાય બેઠે थे. આભાર ભારતભાઈ. સરમણભાઈ મોઢવાડિયા નગરપાલિકાના એન્જિનિયર છે, તેમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર. તેઓ અમારે સામે આવ્યા છે. આપનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. રસિકભાઈ અહીં આવ્યા છે સગર સમાજના અગ્રણી. રસિકભાઈ સગર
અહીંયા ઉપસ્થિત છે તેમને પણ હું આવકારું છું. શર્માભાઈ મોઢવાડી અહીંયા આવ્યા છે, નગરપાલિકાના એન્જિનિયર, તેમને આવકાર આપું છું. મહેશભાઈ શાહ, રાણાવાવ વેપારીના અગ્રણી. રસિકભાઈ સગર, ફરી એકવાર કહી દઉં કે રસિકભાઈ સગર અહીંયા ઉપસ્થિત છે, સગર સમાજના આગેવાન. આપનો ખૂબ ખૂબ આવકાર આપું છું. આ ભાઈ અમારે આંગણે આવ્યા, સમૂહ સાથીની ઓળખમાં અભિવૃદ્ધિ કરી. આપણા માનવતના મહેમાનો પણ ટૂંક સમયમાં આવી ગયા છે. કબજામાં છે અને આખું વહીવટ સુન્ની મુસ્લિમ બરેલવીઓ કરી રહ્યા છે. એ યશ સબીરભાઈ હમદાણીને જાય છે. તેઓ ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટીના પૂર્વ ડાયરેક્ટર છે, પોરબંદર સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજના વહીવટદાર છે. અને ગમે ત્યારે એક સવાલ થાય છે લોકોના મનમાં કે પૂછે છે, એને ઘણા લોકો પૂછે છે કે તું બધાના દિલમાં આટલો કેમ છવાયો છે, કે ભાઈ તું બધાના દિલમાં આટલો કેમ છવાયો છે. પણ હું કહું છું કે પૂછનારાઓ, અરે નાદાનો કોણ સમજાવે તમને કે એ અહીંયા પહોંચતા કેટલો ગવાયો છે. અથાગ મહેનતના પરિણામે તેઓ આ જગ્યા ઉપર પહોંચ્યા છે. તેવા હાજી સબીરભાઈ હમદાણી ને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજના આ સમૂહ સાદીના પ્રસંગે પોતાની વાત રજૂ કરે અને પોતાના શબ્દો આપણને શીખ રૂપે આપે. હાજી સબીરભાઈ હમદાણી. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। આજના મુબારક પ્રસંગ પર હાજર તમામ સાદાતે કિરામ, ઉલમાએ કિરામ, તમામ જમાતના આગેવાનો, પ્રમુખ સાહેબો, ખાસ કરીને સૈયદ અબ્દુલ કરીમ બાપુ પીરજાદા સાહેબ, જનાબ ઓસ્માનભાઈ નાયક, અનીસ બાપુ વગેરે તમામ આયોજકો અને મારી સામે ઉપસ્થિત તમામ મારા સુની ભાઈઓ, સૌ પ્રથમ તો હું આજના મુબારક પ્રસંગ માટે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ રાણાવાવને હું ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપું છું કે આ તમારી ખિદમત, જે તમે જે ખિદમત આપી, જે મહેનત કરી, જે ખુલૂસથી સાથ તમે જે આ ખિદમત કરી છે, એનો અલ્લાહ તમને હૃદય ખૈર અતા ફરમાવે, એવો બદલો આપે કે તમારા વહેમો ગુમાનમાં ન હોય, જે તમારી દુનિયા અને આખિરત સવારી દે. અને મુબારકબાદી બી આપું છું તમામ દુલ્હા દુલ્હનને અને તેના ઘરનાઓને, વાલીઓને કે આ મુબારક નિકાહ વાની તમને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપું છું. મારે વધારે અહીં કંઈ કહેવું નથી, પણ એટલું જ કહીશ કે આ મુબારક પ્રસંગેથી તમે કંઈક મેસેજ લઈને જાઓ અને બીજા મુસ્લિમ આગેવાનો અને તમામ સમાજના લોકો પર આ સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજની જે ટીમની ખિદમત છે એનાથી કોઈ સબક લઈએ, ખિદમતનો જજ્બો રાખો. કારણ કે ખિદમત એ ખલકી ખુદાની રઝાનો એક આપણને આસાન તરીકો છે. આપણા અમાલ એવા નથી કે આપણે આસાનીથી નીકળી જશું. સાદાએ કિરામ, ઉલમાએ કિરામ અને ઓલિયાએ કિરામની પતા રહેશે તો ઇન્શાલ્લાહ ખૈર છે, પણ બને એટલી ખિદમત ખલ્ક એ અલ્લાહને પસંદ છે. નિકાહ ખવાની થઈ છે એક સુન્નતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ છે. તો સુન્નતે રસૂલ ની એક આ તકલીફ થઈ છે, પણ ખાલી નિકાહ કરી એ ઇનફ નથી, એના હુકુક છે. જે હુકુક શોહરના એની औरत ઉપર અને એની બીવીના એના મર્દ ઉપર હોય છે, એ હકુક પર દીને ઇસ્લામની જે તાલીમ છે એના ઉપરથી અદા કરતા રહ્યો. અને હુકુકની વાત આવે ત્યારે ખાસ કહેવાનું કે જેમ આપણે મશહૂર છે કે ભાઈ છોકરાના હુકુક એને વાલિદેન ઉપર છે કે એના વાલિદની તાઝીમ, આ તે બધું કરવું એ હુકુક. એ જ રીતના મા બાપના પર પણ છોકરાના હુકુક છે કે જ્યારે
છોકરો પેદા થાય અને બાલિક થાય ત્યાં સુધી મા બાપે એની સારી રીતે પરવરિશ કરવી, એનું નામ રાખવું, એની નિકાહ સારી રીતે કરી દેવાની, એ પણ હુકમમાં આવે છે. અલ્લાહના કરોડો એહસાન કે આપણે આ દીને મઝહબ, દીને ઇસ્લામ, દીને મહમ્મદીયામાં છીએ અને સરકારના ઉમ્મતી છીએ. એટલે ખાસ કરીને આવનારી પેઢી અને તમામ આપણી નસલોને ઇસ્લામના બેઝિક તાલીમ, નમાઝ, કુરાન અને જે બાકી સાફી હુકુકના જે તાલીમાત છે આપણી ઔલાદોને ખાસ આપો, જેની આજના માહોલમાં સખત જરૂર છે અને એક ફરજ છે. તો ઇસ્લામી તાલીમ બને એટલી આપણી ઔલાદોને આપો, જેનાથી દુનિયા અને આખિરત બે સવારશે. નમાઝની પાબંદી એક છોકરાને એટલી સ્ટ્રિક્ટલી આપો કે કોઈ પણ હિસાબે નમાઝ એની કઝા ન થાય, અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરતો રહીએ અને સરકારે તો આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર હંમેશા દરૂદ પાક પેશ કરતો રહીએ. કસરતથી દરૂદ પાક પઢો, જે તમારા માટે તમામ મુશ્કિલાત, તમામ પરેશાનીઓનો હલ દરૂદ પાક છે. તો ખાસ કરીને દરૂદ પાકનો વેટ પર હંમેશા જારી રાખો. અને સૈયદ કરીમ બાપુ સાહેબ, ઓસમાનભાઈ, અનિસ બાપુ અને સમગ્ર ટીમને હું ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપું છું. અલ્લાહ આપને ખૂબ જઝા ખૈર અતા ફરમાવે અને તમામ દુલ્હા દુલ્હનને હું દુઆ આપું છું કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તેના હબીબના સદકામાં તેનામાં મોહબ્બત ખૂબ અતા ફરમાવે અને તેનો ઘર ખેરો ખુશ આફિયતથી ચાલતો રહે અને આ ખિદમત જે થઈ છે એની અલ્લાહ ખૂબ જઝા ખૈર અતા ફરમાવે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. અસ્સલાતો અસ્સલામ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ દરૂદ પાકનું વેદ કરતા રહ્યો અને સમૂહ શાદીમાં પાયવા આપની અમારી ખુશનસીબી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે સમૂહ શાદીમાં તન, મન અને સહકાર આપનાર પાછળથી રહીને પણ એક ત્રીજું અંગ પણ હોય છે દરેક સંસ્થાની પ્રગતિ માટે, વિકાસ માટે અને કામગીરી માટે, તે ધન. દામને દિરમે કદમે સુખમે સહકાર આપનાર સિકંદર હાજી ગફાર પંજવાની ગ્રુપ રાણાવાવ, ખૂબ ખૂબ આભાર. હાજી ઇમ્તિયાઝભાઈ સત્તરભાઈ ઈબાની રાણાવાવ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સોમનાથ ટ્રાવેલર્સ તરફ 5151 રૂપિયા રાણા કંડોળા સુન્ની મુસ્લિમ જમાત તરફથી, 51,000 રૂપિયા ખોજા જમાતના પટેલ મુખીભાઈ તરફથી, કામરિયા સાહેબ તરફથી હિંમત ઉઠાવી છે. 3 મહિનાથી સતત મહેનત કરી રહ્યા છે સમસ્ત રાણા મુસ્લિમ સમાજ. સૈયદ કરીમ બાપુ સાહેબ, તેની સમગ્ર ટીમ, એ બહુ અનમોલ ખિદમત છે. તો પહેલી તો આપણા માટે જરૂરી છે કે આપણી હાજરી, આપણે આ કાર્યક્રમમાં છેલ્લે સુધી હાજરી આપી, એટલો સમય તો આપી શકીએ. 3 મહિના નહીં તો કઈ વાંધો નહીં. અને બીજી વસ્તુ છે કે જો આપણે બોલવાનું છે, ઇન્શાઅલ્લાહ હંમેશ માટે બરકતના દરવાજા આપના ખુલી જશે. કારણ કે સખાવત ક્યારે એડે નથી જતી. સખાવત છે, સખી છે, એ હંમેશા સખી જ રહે છે. તે જ મહત્વપૂર્ણ છે. દુનિયાને ઇન્સાન શું આપશે આપણી કામગીરીને કઈ રીતે દેખાડશે, આપણે કોઈ જરૂર નથી. किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी ये सैयद नारा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. માવઠાની જેમ ન વરસો ભાઈ, હેલી બનીને વરસો. અમે ભીંજાવા વાળા છીએ સખાવતમાં અને પ્રેમમાં પણ. ઓસમાનભાઈ 2100 રૂપિયા આસિફ ઉમરભાઈ બાબી, 1001 મુસ્લિમ તરફથી, 1100 મલેક સાહેબ તરફથી, 1100 સંતોષ માર્કેટિંગ અમીન બાપુ તરફથી, 1100 મહેશભાઈ શાહ તરફથી, 1100 ગુલ મોહમ્મદ તૈયબ ચાવડા તરફથી, 1100 હબીબ સુલેમાન રાણાબોડી તરફથી, 7786 રૂપિયા. સુબહાનઅલ્લાહ. આદિત્યાણા મુસ્લિમ જમાત તરફથી આભાર સુલેમાનભાઈ. 1100 હાજી અબ્દુલ્લા મિયા બુખારી તરફથી, 1000 ગુલામ હુસૈનભાઈ ધામિયા તરફથી. હા, હવે કઈ ધીમી ધારે હેલી શરૂ થઈ છે ને સંસ્થા માટે ભાઈ ગમે એટલી મહેનત કરો, આ ડોનેશન રૂપી ઓક્સિજન તો જરૂરી જ છે. સખીદાતા તરીકે આપ મન ભરીને વરસો.
તો ભાઈ વર્ષો મન ભરીને છાટા અમને પસંદ નથી. તમે વર્ષો મન ભરીને છાટા અમને પસંદ નથી, અમે એલીના માનવી છીએ ભાઈ, માવઠું અમને પસંદ નથી. તો મહેરબાની કરીને આગળ વધારીએ છીએ. 11 દુલ્હા નંબર 2 બાનવા મુનિ જેમાં જવાબ ને 4 નંબરના દુલ્હા 4 નંબર ફરી વખત ભાઈ મુસ્લિમ અને રાણાઓ સુન્ની અંજુમન ઇસ્લામના પ્રમુખ. અમે કહી દેજો એમ કહો પીસીમાં શું કરશું? પીસી હે ને જવાનું છે કે રાણો અહીં છે રાણો અને સીધા જાય 2 જણા છે, બાકી વિપુલ ઓલો ભાઈ વિશાલ નથી. સિરાજ સુધીભાઈ જોડેના 10 નંબરના દુલ્હા છે. એમને બાપર છે 12 નંબરના દુલ્હા તોસી મોહમ્મદ બખ્તિયાર. હાલો 17 નંબર ભેજર દિલાર સરવાની. ફરી જાવ દેખાડો. હા યાર કરે સલીમભાઈ ઇંગોરા. ઓકે બાપુ ઓકે સલીમભાઈ ઇંગોરા ઉપપ્રમુખ સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ, સમસ્ત નાણા કંડોળા મુસ્લિમ સમાજ ની અમૂલ્ય કામગીરી કરનાર એવા આપણા ચીફ ઓફિસર જનાબ ફુરકાનભાઈ ગિરાજ આપશે. બરાબર. અસલમ જે સંસ્થા તરફથી સર્ટિફિકેટ એનાયત થઈ રહ્યું છે તે શોકત બાપુ સર્વે દુલ્લાને આપી દેશે. 500 જમીર બાપુ કુમારી 1050 રસીભાઈ સગત સમાજ અગ્રણી 500 દીપુભાઈ વાળા 1001 મુસ્લિમ અને 1100 આસમભાઈ લાટા ઉર્દુ ફર્નિચર. હેલો અલ ફાતિહા. सलाम बीबी जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत मूसा अलैहि सलाम और बीबी सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत अय्यूब अलैहि सलाम और बीबी रहीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम और बीबी बिलकिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वबीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वबीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत अली अल मुर्तज़ा वबीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत हसन वबीबी कलबानु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा अली बैनहुमा कमाल बैन हजरत हुसैन वबीबी शहरबानु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबन व अमलन मक़बूला व दुआ मुस्तजाबन व जन्नतल फिरदौस नईमम मुक़ीमा व शफाअत नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसीबा करीमा व बख्शा वर हालिमा के हस्ता मसीरे कमंदे हवा नदारी में गैरत तो फरियाद रस तो ही आसियारा खता बख्शो बस निगहदार महाराज राहे खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले इमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने अले रसूल गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे किबला दी मददे काबा इमा मददे
بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکسترات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بے کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہورے گاتے تھے ترانہ یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب کو میلا انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی الفاتحہ بسم اللہ آمین۔ الہ العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور خاتون جنت حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی برکت سے ان نکاحوں کو، یہ شادیوں کو کھانا آبادی بنا دے، دلہا دلہن کی جوڑیوں کو سلامت رکھنا، ان کو نظر بد سے بچانا، ان کے دلوں کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمانا۔ الہ العالمین ہمیں ہماری اولاد کی شادیاں شریعت و سنت کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کر، اور دنیا کی جھوٹی رسمیں، جھوٹے ریت رواج، فضول خرچیاں وغیرہ سے بچنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا، اس میں جنہوں نے حصہ لیا ہے خصوصاً سمست مسلم جماعت کے جتنے بھی لیڈر حضرات ہیں، اور یہ لیڈروں کے لیڈر جو ہمارے عثمان بھائی نائی ہے، انیس باپو ہے، اور دوسرے جتنے بھی ممبر حضرات ہیں، پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند فرما دے، اور ان کے اندر آپس میں کوٹ کوٹ کر جائز محبت ڈال دے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھوں سے دین کا کام لے۔ یہاں جتنے بھی
हमारे मुसलमान भाई हाजिर आए हैं। परवरदिगार आलम सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबकी रोजी रिज़्क़ में खैर और बरकत दे दे, सबके कारोबार में खैर और बरकत दे दे और सबके दिलों की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। રૂપિયા જે ગવર્નમેન્ટની કુંવરબાઈનું મામેરુની યોજના છે 12,000 રૂપિયા અને બીજા 12,000 રૂપિયા કે જો સમૂહ લગ્નમાં આપ લગ્ન કરો ને 11 થી વધુ લગ્ન હોય તો 7 ફેરાની યોજના છે। એક કુંવરબાઈનું મામેરુની યોજના છે દીકરીઓ માટે 12,000 રૂપિયાની ને એક 7 ફેરા જો સમૂહ લગ્નમાં 11 થી વધુ લગ્ન હોય અને તે સમૂહ લગ્નમાં આપ લગ્ન કરો તો 7 ફેરા યોજનાના 12,000 રૂપિયા એટલે કુલ 24,000 રૂપિયા દરેક દુલ્હા દુલ્હનને ઇન્શાઅલ્લાહ 1 થી 1.5 મહિનામાં એના ખાતામાં જમા થઈ જશે। 24,000 રૂપિયા। તો ગયા વર્ષે મદ્રસા સ્કૂલની અંદર ફક્ત 11 લગ્ન કરવામાં આવેલ હતા અને એ જ વખતે ઓસમાનભાઈ આ શહેરના પ્રથમ નાગરિક એટલે કે પ્રમુખ શ્રી હતા અને તેમને જાહેર કરેલું હતું કે જો ભાઈઓ તમારો સાથ મળશે તો આવતા વખતે ડબલ લગ્ન કરીશ અને આજે તમે જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે તેના થ્રુ તેઓ અત્યારે એવું કરવા માંગે છે કે જો તમે આનાથી વધુ साथ અને સહકાર આપશો કે આપણે આનાથી 4 ગણા લગ્ન કરશો તો એક વખત તાળીઓના ગણગણાટથી તેમને વધાવીએ। મિત્રો નગરપાલિકા એની ટાઈમ અહીંયા જે સર્ટિફિકેટ મેરેજ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે તે સર્ટિફિકેટ મેરેજ મુજબ સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ દુલ્હન જે હોય છે તેમના માવતરના ખાતામાં સરકાર કુંવરબાઈના મામેરા તરફથી पैसा जमा करावे छे અને એ માવતરે એમની દીકરીને મામેરા તરફથી આ પૈસા આપવાના હોય છે। દરેક સમાજે આ ક્ષણે ખૂબ સારો અને સહયોગ સહકાર આપ્યો છે તે બદલ રાણાવા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર ધીરાજ સાહેબ અને અમારી નગરપાલિકાની તમામ કર્મચારી ટીમ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। खूब खूब धन्यवाद। જાનૈયામાં 25-25 જણા ઓર દુલ્હા દુલ્હન સિવાય અહીંયા રોકાય તેમને જમણવારમાં રહેવાનું છે અને જમીને જવાનું છે। અહીંયા આજ મંડપમાં જમણવારની અલાયદી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। તેઓ ત્યાં જઈને જમણવાર જમે અને અમને આભારી કરે કે મા બાપના જીવનમાં મા બાપ એના જીવનમાં 2 વાર જરૂર રડે છે। એક તો દીકરી ઘર છોડે ત્યારે અને બીજો દીકરો તળ છોડે ત્યારે। એક તો દીકરી ઘર છોડે ત્યારે અને બીજો દીકરો તળ છોડે ત્યારે। એક સુખનો પ્રસંગમાં રડે છે અને એક દુઃખના પ્રસંગમાં રડે છે। એટલે જ કહીએ છીએ કે જીવન એવું જીવો કે કોઈ જીવન એવું ન જીવો, જીવન એવું ન જીવો કે કોઈ ફરિયાદ કરી જાય, જીવન એવું જીવો કે કોઈ યાદ કરી જાય। અને ધન્ય છે આજે આ સમસ્ત મુસ્લિમ જમાતના ગરીબ બાપુ પીરજાદા સાહેબ, સૈયદ અનીસ બાપુ, સૈયદ ગુલુ બાપુ સાહેબ અને કાર્યક્રમની જાન ઓસમાનભાઈ નાઈને કે એવું જીવન જીવી રહ્યા છે કે ક્યારેય કોઈ ફરિયાદ ન કરી જશે પણ એવું જીવન જીવી રહ્યા છે કે હંમેશા તેને યાદ કરી જશે। 2100 રૂપિયા વાલ્મીકી સમાજ ભાઈ હજી પણ ડોનેશન અમને આવકારીએ છે। અમે ગમે એટલી વાર બેસવા તૈયાર છીએ। ધારાસભ્ય કાંધલભાઈ જાડેજા અહીંયા આવી રહ્યા છે। હાલો હાલો સાહેબ ના
કાંદલભાઈ જાડેજા આપણો બરડાનો અને ઘેડનો સાવજ આપણા આંગણે છે. કાંદલભાઈ ને અહીંયા સોફા ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવો. પહેલા યાદ આવી છે અને આંગણે આવી અતિથિ એટલે એના સન્માનની વાત યાદ આવી છે. ભાઈ જરા સાઈડમાં हेलो दरेक मानवी दरेक ने खास अपील છે પ્લીઝ થોડી ક્ષણોની અંદર આપણી વચ્ચે ત્યાંથી કાંદરભાઈ જાડેજા અહીંયા થવાનું લેશે. તો પ્લીઝ દરેક માનવતા મહેમાનો ત્યાં પોતે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે પ્લીઝ. મારી બેન આવે હવે સાઈડ પર છે. અને કીધું મારો વીરો આવે હાલ મારો ભાઈ જાય વિરાટ જોઈ લે જો ભાઈ કાંદલભાઈ જાડેજાનું ભાઈ કુછ કે ભાઈ સાલ ઉજાડીને સન્માન કરવાનું છે. અંદર આવું છે કાંદલભાઈ જાડેજા અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તમામ અગ્રણીઓને તેઓ મળી રહ્યા છે. કરીમ બાપુ ને સાલ હલો કરીમ બાપુ એડવોકેટ સાહેબ કાંદલભાઈ ને સાલ ઓઢાડવાની છે. કાંદલભાઈ વાતે કહું તો ગીરના સાવટની ધડક તો ગીરમાં સંભળાય છે, તો કાંદલ જાડેજા તારી ધડક આખા ગુજરાતમાં સંભળાય છે. એવા આપણા શહેરમાં કાંદલભાઈ જાડેજાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને આજે અમારો પ્રેમ ભાવ સાલમાં છુપાયેલો છે. આ સાલની હૂંફ હંમેશા આપને મળતી રહેશે. ફરી મારે હું જવાબ દઈ દઉં કે કોણ સમજાવે નાના નારીને કે અહીં પોતાએ કેટલો ગવાયો છે. બરાબર ને? બીજા કોઈની જરૂર નથી. તેઓ પોતે નામથી એટલા પ્રચલિત છે કે જેમના નામથી પણ દરેક નાના બાળકથી વયોવૃદ્ધ જાણે છે અને તેમની રાણાવાવ કુટિયાના વિધાનસભામાં આ માર્ગ પણ તેમના અને મોટા માણસ સુધી જેવો પહોંચે છે તેવા કાંદલભાઈ જાડેજા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને જેઓ તેમનો કિંમતી સમય વધારે અને થોડી ક્ષણોની અંદર અહીંથી પણ
આપણા ભાઈઓનું પણ ભોજન સમારંભ ચાલુ થવાનો હોય તો દરેક જેવો સહકાર સવારથી અત્યાર સુધી આપ્યો તેવો જ જાન વિદાય થાય ત્યાં સુધી આપવા કાંજલભાઈ એ શબ્દો હતા ને એ જબાનના શબ્દો હતા. તમારા માટે જે શબ્દો અમે બોલીએ છીએ ને એ દિલની ઉર્મિઓના શબ્દો છે ને એ ઉર્મિઓના શબ્દો છે ને એ ક્યારેય વચન મેઘ ન થાય. એટલે આપ ચિંતા ન કરો. આપ હંમેશા ધારાસભ્ય નથી રહેવાના બલકે મિનિસ્ટર પણ બનવાના છો. અત્યારે આપ કિંગ મેકર જો જાહેર કરી દે પ્રસંગો તૂટી પડશે. કાંજલભાઈ હવે રાજ ખોલી દઉં. અત્યારે જે તમે જોઈ રાજ ખોલી દઉં કે રાજને રાજ રાખો એ કાંજલભાઈ એક મિનિટમાં કરાવી દે. હું કહું છું કે એ પક્ષની મીટિંગમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અમારા કાર્ય આ સાચી વાત છે, હકીકત છે, પૂછવાની ચોટ ને મીડિયામાં છું, ખુલ્લી વાત કરીશ. એ પક્ષની મીટિંગમાં કહેવામાં આવ્યું કે અમારા આગેવાનોના, અમારા જિલ્લા પ્રમુખના, અમારા અહીંયાના લોકલ આગેવાનોના કામ કેમ નથી થતા, કાંજલભાઈના થાય છે. તો ત્યારે જવાબ આવ્યો એના તો કામ થશે અને થતા રહેશે. એ ઘેરનો સાવજ છે, એ બડાનો સાવજ છે, રહેશે રહેશે ને રહેશે. તમે એ ક્ષમતા કેળવશો ત્યારે ઊંચાઈ સુધી પહોંચી શકશો. તો એ ઊંચાઈ છે. आपने क्या मारा है? આભાર કાંજલભાઈ. આવી રીતે મળતાવરા સૌની સાથે બેસી જતા, નાના બાળકની સાથે પણ વાતો કરવા માટે બેસી જતા, નાના વિદ્યાર્થી સાથે પણ બેસી જતા.